ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखामृतंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचो मां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सरदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപാം യസ്യ പാലയതാ ക്ഷൗണിം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാം. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപാം യസ്യ പാലയതാ ക്ഷൗണിം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യു സുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയതാ ശൗണ്യം യൂയം സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അഭിമന്യു സുതനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാരിത്വ നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. വെരി ഗുഡ്. Maharaja Parishit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ആരാണ്? സൺ ഓഫ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യുവിന്റെ മകനാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു രാജ്യഭരണം, ഒരു രാജഋഷി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രജകൾക്കും നാടിനും നന്മ തരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാജഭരണം കാഴ്ചവെച്ച ആളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാക്രിഫൈസ്, ഒരു യജ്ഞം നടക്കാൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സാധ്യമായി. ഏത് യജ്ഞത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു പെർഫോം എ സാക്രിഫൈസ് സച്ച് ആസ് ദിസ്. ഏത് യജ്ഞമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
അറിയില്ല? ഇപ്പോൾ ആർക്കും 1000 year സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്ടായാലോ. മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലശേഷം ഉടനെ തന്നെ 1000 വർഷം നീണ്ടുന്ന യജ്ഞം തുടങ്ങി. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? കലികാലത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മഹാരാജ പരീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല രാജഭരണം കാരണമാണ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് പോകുന്നു? രാജാവിന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു പെർഫോം എ സാക്രിഫൈസ് സച്ച് ആസ് ദിസ്. ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പർപ്പോട്ടിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടത്. The prolonged sacrificial ceremonies undertaken by the sages of Naimisharanya were begun shortly after the demise of Maharaja Parikshit. Sacrifice was to continue for 1000 years, and it is understood that in the beginning some of the contemporaries of Baladeva, the elder brother of Lord Krishna, also visited the sacrificial place. അപ്പോൾ 1000 വർഷം നീണ്ടുക്കുന്ന ആ യജ്ഞം തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാണ്? ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മാനവരാശിയുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാനവരാശി മാത്രമല്ല, എസ്പെഷ്യലി അതിൽ മാനവരാശിക്കാണ് കൂടുതൽ. എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യജ്ഞമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ യജ്ഞം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പ്രീതി സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ വഴിയൊരുക്കിയത് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ആ നല്ല രാജഭരണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ 1000 വർഷം യജ്ഞം ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ 1000 വർഷം യജ്ഞം ചെയ്താൽ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് മുഴുവനും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ അവർ ത്രികാലജ്ഞാനികളാണ് ഈ സേജസ് എല്ലാം. അതായത് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും ഭവിഷ്യവും എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വരാൻ പോകുന്ന യുഗം, കലിയുഗം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, കലഹവും കാപട്യമുള്ള ഒരു യുഗമാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരുത്താൻ വേണ്ടി, നല്ലൊരു സമയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം പല യുഗങ്ങളിലും പല പ്രോസസ്സാണ്, പല വിധിവിധാനങ്ങളാണ് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സത്യയുഗത്തിലെ എന്താണ്? ധ്യാനം. അപ്പോൾ ധ്യാനം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സാണ് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ഒരു ഫിഗർ, അല്ലെ? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നാണ്. പിന്നീട് അത് എന്തായി? അത് ഹോമയജ്ഞങ്ങളായി. രണ്ടാമത്തെ യുഗത്തിൽ, ത്രേതായുഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പ്രിഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനം, അത് മനസ്സാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പിവറ്റ്. ത്രേതായുഗത്തില് ഹോമയജ്ഞാദികളാണ്. ഹോമയജ്ഞാദികൾ അപ്പൊ അതിൽ ഫയർ, അഗ്നിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹോമിക്കുക. അഗ്നി പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ റിപ്രസെന്റേഷനാണ് അഗ്നി, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതില് ഹോമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആ ഹോമയജ്ഞാദികൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്തായി? ഡെയ്റ്റി, ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം വിഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു, അർച്ചവിഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ കലിയുഗത്തില് ഇതൊന്നും പ്രിഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നടന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം. അതും യജ്ഞമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യജ്ഞമാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, കൃഷ്ണ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. കൃഷ്ണ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സാങ്കേത്യം പാരിജാത്യം വ സ്തോപം ഹേളനം ഏവവ വൈകുണ്ഠ നാമഗ്രഹണം അശേഷാക ഹരം വിദു. അതായത് സാങ്കേത്യം, പാരിഹാസ്യം, സ്തോപം ഹേളനം. സാങ്കേത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുക. ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുക, അതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് ഭഗവാന്റെ നാമം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ടെക്നിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാണ്, ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാന്റെ നാമം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടുന്നു.
നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ല, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു, ബസ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്. എങ്ങനെ അജാമിളൻ തൻ്റെ മകനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചത്, മകനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ഭഗവാനല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് സാങ്കേത്യം. പാരിഹാസ്യം, പാരിഹാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോക്കിങ്ങിലി, തമാശ, കളിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ പറയും, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടെ, ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും. അപ്പോഴും അതിന് സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ആ വ്യക്തിക്ക്, പരിഹസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും കൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ആണ്. പിന്നെ സ്തോഭം, മ്യൂസിക്കൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കലാപരിപാടികളൊക്കെ, അതിൽ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ഒക്കെ, അതായത് ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്, ജനങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനോരഞ്ജനം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കും, പാട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ സ്തോഭം, ഹേളനം, ഇഗ്നോറൻറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ചില നാമങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ച് കൃഷ്ണ അറിയാതെ വരും, ഈശ്വര, ഭഗവാനെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പേര് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അല്ലേ, ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ്ലിയും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടും ആവശ്യമില്ലായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ, ആക്സിഡൻ്റലി ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണ്, നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമോ? ഓക്കെ, ഒരു വേദിക് മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ് ആക്സിഡൻ്റലി, അറിയാണ്ട്, എവിടുന്നൊരു കേട്ട ഒരു മന്ത്രം അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്, അതിന് സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. മന്ത്രമാണ്, ഇത് നാമമാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. മന്ത്രം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഓസ്പിഷ്യസ് ടൈമിൽ ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് മന്ത്രത്തിൻ്റെയും നാമത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം. നാമം എങ്ങനെ ചലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആക്സിഡൻ്റലി, ഇഗ്നോറൻറ്റ് വേ, പാരിഹാസ്യം, അതേപോലെ എൻ്റർടൈനിങ്, എങ്ങനെയായാലും നാമമാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായ സ്പിരിച്വൽ കിട്ടും. പക്ഷേ മന്ത്രത്തിന് അതല്ല. മന്ത്രത്തിന് നെഗറ്റീവ്, അത് ശരിക്കുള്ള സമയത്തല്ല, ശരിക്കുള്ള ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ശരിക്കുള്ള പ്യൂരിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതാണ് നാമം മന്ത്രം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ. അപ്പോൾ കലികാലത്തിൽ അത്രയും ഇളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, ഡിസ്കൗണ്ട്, കൺസെഷൻ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. എല്ലാം അവയിൽ ധ്യാനമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, അർച്ചവിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട്, നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ യുഗത്തിലും പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാമസങ്കീർത്തനം. അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലവ് നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യത. കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനമല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, വേറെ ഒരു വഴി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അതേപോലെ എല്ലാ ഷഡ്ഗോസുകാരും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഖണ്ഡത്തിൽ ഹരിനാമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഖണ്ഡത്തിൽ ഹരിനാമം, ഏത് സമയത്തും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 2 നിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സ്മർത്തവ്യം സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യം ന ജാതുജിത്. അതായത് ആൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫോർഗെറ്റ് കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. അതിൽ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളില്ല. മറ്റേതിൽ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളുണ്ട് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ. എന്താണ് അത്? ഓസ്പിഷ്യസ് ടൈം ആയിരിക്കണം അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനിലൂടെ മാത്രമേ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര പൂജ ആരാധന വിധികളിലൊക്കെ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നാമം ചോദിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നാമം ആർക്കും ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗവേൺഡ് ബൈ എനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നാമം. അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് കലികാലത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്.
കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു യജ്ഞം അവിടെ ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സാധുജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കലിയുഗത്തില് ജീവിക്കാൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വഴിയൊരുക്കിയത് ബ്രാഹ്മണന്മാരും ക്ഷത്രിയന്മാരുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണാസ് ആൻഡ് സന്യാസിസ് ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരും സന്യാസിമാരും, അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമം ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനാണ് അഡ്വൈസറി ക്ലാസ്, അവരാണ് ഉപദേശം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ക്ഷത്രിയന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ആ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വൈശ്യന്മാരും ശൂദ്രന്മാരും ഇതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നമ്മളുടെ ശിരസായിട്ടും ക്ഷത്രിയന്മാരെ നമ്മളുടെ ബാഹു കൈകളായിട്ടും വൈശ്യന്മാരെ നമ്മളുടെ ഉദരമായിട്ടും ശൂദ്രന്മാരെ കാലുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭൂമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില്ലാണ്ട് തല വെറും തലയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. വെറും കൈയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഉദരവും കാലുകളും എല്ലാം വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും കൊണ്ടു നടത്താൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഈ 4 ക്ലാസ്സും വേണം. ബ്രാഹ്മണന്മാരും വേണം, സന്യാസിമാരും വേണം, വൈശ്യന്മാരും വേണം, അതേപോലെ ശൂദ്രന്മാരും വേണം. അപ്പോഴേ സൊസൈറ്റി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദേ ആർ മെന്റ് ഫോർ ഫുൾ കോപ്പറേഷൻ ഫോർ കോമൺ വെൽഫെയർ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി നന്നായി നടക്കുള്ളൂ. മഹാരാജ പരീക്ഷിത് വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇനഫ് ടു ഡ്രൈവ് എവേ കലി ഫ്രം ഹിസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദെയർബൈ മേക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ് റിസെപ്റ്റീവ് ടു സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. അപ്പോൾ കലിയെ മഹാരാജ പരീക്ഷിതിനെ പുറത്താക്കാൻ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലിയുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല. കാരണം മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്തെ ഈ 4 ധർമ്മങ്ങളും അവിടെ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സത്യയുഗം പോലെ ആയിരുന്നു രാജഭരണം. അതായത് സത്യം, തപസ്, ശൗചം, ദയ, ഈ 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കലി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം തന്നു, പക്ഷേ കാര്യമില്ല, എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നാട്ടില് കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നുണ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് സത്യം, എല്ലാവരും സത്യം, ദയ, ശൗചം ആൻഡ് തപസ്, ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലം തരണം. അങ്ങനെയാണ് സ്വർണം, ധനം. അപ്പൊ ആ ധനമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ 4 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ കയറിക്കൂടാനുള്ള ഐഡിയയിലാണ് കലി 5ാമത്തെ സ്ഥലം ചോദിച്ചത്, അതാണ് സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ ധനം. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജഭരണത്തിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ സേജസ് ഓഫ് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സാധുജനങ്ങളെ ഈ സാക്രിഫൈസ് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് റിസെപ്റ്റീവ്, it is very difficult to impress upon them the necessity of spiritual enlightenment. Austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, the basic principles of religion, prepare the ground for the reception of the advancement in spiritual knowledge, and Maharaja Parikshit made this favorable condition possible. വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി മഹാരാജ പരീക്ഷിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഇത് 4 ആരും ലംഘിച്ചിരുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും കാലമായി 5000 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലംഘിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഈ 4 ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിരോധമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ലീഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ഫോണ് ഒക്കെ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 നിയമങ്ങളും 4 ധാർമ്മിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ? നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളരെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ പറ്റും. അതുമല്ല, ആ ഇൻടോക്സിക്കേഷനല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം, 2 പ്രാവശ്യം, 3 പ്രാവശ്യം മദ്യപിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൾക്കാർ 24 മണിക്കൂർ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, 1 പ്രാവശ്യം, 2, 3, 4 തവണയൊക്കെ. പക്ഷേ അതിലും വലിയൊരു ഇൻടോക്സിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. എന്താണത്? മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്രകാരം ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി അഡിക്ഷൻ പറയാണ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ അഡിക്ഷൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ ഏകദേശം
ഒരു 10-400 തവണ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം. നേരെ മറിച്ച് മദ്യപിക്കുന്ന ആളോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളോ അതും ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ 2-3-4 തവണയെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ അഡിക്ഷൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കലിയുഗം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 432,000 ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കലിയുഗം ഇന്ന് 5200 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 100 വർഷമാണ് കലിയുഗം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 432,000 ഇയേഴ്സ് 100 വർഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ 5200 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 കൊല്ലം നമ്മൾ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഏകദേശം 99-98 വർഷം ഇനി കടക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി. 432,000 ഇയേഴ്സ് 100 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 5200 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1.5 വർഷം മാത്രമേ പിന്നിട്ടുള്ളൂ കലിയുഗം. അപ്പോൾ എത്ര വർഷം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസാന സമയത്ത് ആ കലിയുഗത്തിൻ്റെ? അപ്പോൾ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് ഈ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മൊബൈൽ വഴി, അല്ലേ? മൊബൈലിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാം, ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം, ഇവിടെ വീട്ടിൽ കിട്ടും, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊബൈൽ തന്നെ ഒരു അഡിക്ഷനാണ്, അതൊരു ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? ഓസ്റ്ററിറ്റി, ഓക്കെ, തപസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഡിക്ഷൻ കാരണം നമ്മളുടെ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഒരു തപസ്, അതായത് നമ്മൾ സമയത്തിന് എഴുന്നേൽക്കില്ല, സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? എഗെയിൻ ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് മൊബൈൽ, അതിൻ്റെ അഡിക്ഷൻ. ക്ലെൻലിനെസ് എന്താണ്? എഗെയിൻ ക്ലെൻലിനെസ് നമ്മളുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം മൊബൈലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് അത് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലേ? മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോട്ടൽ ചെയിൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാണിച്ചാൽ ഫിംഗർ ടച്ചിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും, എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ലംഘിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഗാംബ്ലിംഗ് ഓൺലൈൻ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്, ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, ലോട്ടറി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ഗാംബ്ലിംഗ് ആണോ? എന്താണോ സ്പെക്കുലേഷൻ അതെല്ലാം ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസിൽ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ, ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസ വേണ്ടേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വി ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഇതും ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങും മറ്റതും മറിച്ചതും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു മീൻസാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള മോഡേൺ ടെക്നോളജി നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 4 ധാർമ്മിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മൊബൈലുണ്ട്, TV ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മളിത് സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾക്ക്, പ്രീച്ചിങ്ങിന്, അതേപോലെ നമ്മൾ വേദാബേസ് എന്തായാലും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് വായിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനും. അങ്ങനെ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്ലി. പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയം മുഴുവൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഗോസിപ്പ്, പ്രജൽപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. ആ സമയമെല്ലാം നമ്മളെ പിന്നോക്കം കൊണ്ടുകൊള്ളു, അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വളരെ നന്നായി നടന്നിരുന്നു. ക്ലെൻലിനെസ്, മെഴ്സി, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്, ഓസ്റ്ററിറ്റി, ഇതെല്ലാം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ഒരു ധാർമ്മിക ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓസ്റ്ററിറ്റി, ക്ലെൻലിനെസ്, മെഴ്സി ആൻഡ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് ഭക്തനാവുന്നത്. ഭക്തൻ ഇനിയും കുറെ ദൂരമുണ്ട്. സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കാലിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോഴേ മനുഷ്യനാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കാലിൽ നടക്കുന്ന മൃഗം എന്നുള്ള
പേരിലാണ് വിളിക്കപ്പെടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്തെ പ്രിപ്പയർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദ റിസപ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഉന്നമനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് മെയ്ഡ് ദിസ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ. ദസ് ദ ഋഷീസ് ഓഫ് നൈമിചാരണ്യ വെർ ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദ സാക്രിഫൈസസ് ഫോർ 1000 years. അതുകൊണ്ടാണ് നൈമിശാരണ്യത്തിലെ സാധുജനങ്ങൾക്ക് 1000 years സാക്രിഫൈസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സംഗീതം നടന്നിട്ട് ഏകദേശം 4000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 5200 വർഷത്തോളമായി. ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 1000 വർഷത്തെ 4000 വർഷം മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. There should be complete cooperation between the Brahmanas and the Kshatriyas for this common good. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ക്ഷത്രിയന്മാരും അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണന്മാർ അതിൽ ഒന്നും ഇച്ഛിക്കാതെ മാനവരാശിയുടെ നന്മ മാത്രം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അവര് കാര്യങ്ങള് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ക്ഷത്രിയന്മാര് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സും കാണിക്കണം. ഞാൻ വലുതാണ്, നീ വലുതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ടുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ്സിനെ അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവരുടെ കടമയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ, അതുകൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യ ഭരണകാലത്തും അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ് ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഓരോ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും അവരുടെ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തന്നിഷ്ടം അതിൻ്റെ കാര്യം സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So there should be complete cooperation between the Brahmanas and the Kshatriyas for the common good. Even up to Maharaja Ashoka, same spirit was prevailing. നമുക്കറിയാം എംപറർ അശോക ബുദ്ധമതം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം വരെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പിരിറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ഷത്രിയ സ്പിരിറ്റ്, നന്നായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കണം, എല്ലാവരെയും ആത്മീയ തലത്തില് ഉദ്ധരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദയുടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ലോർഡ് ബുദ്ധ വാസ് സഫീഷ്യന്റ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ കിങ് അശോക ആൻഡ് ദസ് ഹിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് നോളജ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു സാമർഥ്യം, രാജാവിൻ്റെ കഴിവ് കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം ലോകം എമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇവിടെ എങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൻ്റെ കഴിവ് കാരണമാണ് ഈ 4 നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ട് പ്രജകള് ജീവിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എംപറർ അശോകയുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധമതം ലോകമൊട്ടുക്കും സ്പ്രെഡായത്. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്റെ ആ കഴിവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരില്ലാത്തതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റിയാണ്. അവനവന്റെ കാര്യം നടക്കണം, പ്രജകളുടെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയും നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആരാധന ഉപാസന എല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പേടിച്ച് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈശ്വര വിശ്വാസ ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല പല കുടുക്കലും ചെന്ന് പെടുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. ആൻഡ് ദസ് ഹിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൾട്ട് ഓഫ് നോളജ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇത് ബുദ്ധമതത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജ, അതായത് എംപറർ അശോകനാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ലോകം ഒട്ടുക്കെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവാണെന്ന്. രാജാക്കന്മാരെ ചുരുക്കത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും അവരുടെ സർവീസ് ടു ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 17th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Punishment and Reward of Kali. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ 17ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ. അതിൻ്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് റിവാർഡ്, കലിക്ക് എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തത്, എന്താണ് റിവാർഡ് കൊടുത്തത്, ഉപഹാരം എന്താണ് കൊടുത്തത്. നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ്
രണ്ടും ആ പണിഷ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉടനെ അവിടുന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തു, കലിക്ക് ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തു, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം കൊടുത്തു. പണിഷ്മെന്റും റിവാർഡും ഒരേ സമയത്ത് കൊടുത്തു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ചാപ്റ്റർ 18 പോവാം. എന്തെങ്കിലും ഈ 17th ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 18th ചാപ്റ്ററിൽ പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 18 പോവാം. ചാപ്റ്റർ 18 എന്താണ്? മഹാരാജ പരീക്ഷിത് കേഴ്സ് ബൈ എ ബ്രാഹ്മണ ബോയ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 17 ചാപ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ മഹാരാജ പരീക്ഷിത് കേഴ്സ് ബൈ എ ബ്രാഹ്മണ ബോയ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അത് ഒരു സീക്വൻസിലല്ല ഇത് വരുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം അതിന് മുമ്പത്തുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ പരീക്ഷിതിനെ കേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ഈ ഭാഗവതം പുരാണങ്ങളൊന്നും സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ആദ്യമൊക്കെ പറയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് കേഴ്സ് ബൈ എ ബ്രാഹ്മണ ബോയ്. എങ്ങനെ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിനെ ശപിച്ചു ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. സുത ഉവാച യോ വൈ ദ്രൗണ്യസ്ത്ര വിപ്ലുഷ്ടോ ന മാതുരുദരേ മൃതാം അനുഗ്രഹാത് ഭഗവതാ കൃഷ്ണസ്യാദ്ഭുത കർമ്മണ. സുത ഉവാച യോ വൈ ദ്രൗണ്യസ്ത്ര വിപ്ലുഷ്ടോ ന മാതുരുദരേ മൃതാം അനുഗ്രഹാത് ഭഗവതാ കൃഷ്ണസ്യാദ്ഭുത കർമ്മണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച യോ വൈ ദ്രൗണ്യസ്ത്ര വിപൃഷ്ടോ ന മാതുരുദരേ മൃതഃ അനുഗ്രഹാത് ഭഗവതാ കൃഷ്ണസ്ത്യാദ്ഭുത കർമ്മണഃ. വിവർത്തനം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അത്ഭുതകരമാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നിമിത്തം മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ദ്രോണപുത്രന്റെ അശ്വത്ഥാമാവ് അസ്ത്രത്താൽ പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. Thank you, Mansi. Sri Sudha Goswami said, due to the mercy of the personality of Godhead, Sri Krishna, who acts wonderfully, Maharaja Parikshit, though struck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burned. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അമ്മ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചിട്ട് ആ ഭ്രൂണത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇടപെട്ട് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എനിക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കരുണ, കമ്പേഷൻ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ആരാണ്? മഹാരാജ പരീക്ഷിത്താണ് അല്ലേ? മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിന് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെറിയ ദേഷ്യം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ഭാഗവതം കിട്ടില്ല. ഏത് ദേഷ്യമാണ്? അതായത് നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ദാഹിച്ചിട്ട് സമീക ഋഷിയുടെ അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം അതിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല, അദ്ദേഹം ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിന് അറിയുന്നില്ല.
വിഭ്രാന്തി അല്ലെങ്കിൽ ദാഹം അത് വലപ്പിച്ചു. അതേ സമയം തന്നെ 7 ദിവസം വെള്ളവുമില്ല, ഭക്ഷണവുമില്ല, ഉറക്കവുമില്ലാണ്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി. പക്ഷേ ചെറിയൊരു വെള്ളം ദാഹിച്ചത് അത് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇത് അതും നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദേഷ്യം വരുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒരു രാജാവ് ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ ആ ഋഷിയുടെ കഴുത്തിലിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണോ? അപ്പൊ ഇത് പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ല അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ സംഭവം നടന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല, ഈ ഭാഗവതം റെസിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാഗവതം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ഇങ്ങനെ നടക്കണം. അപ്പൊ അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് അവർ കോപം വരുത്തിയതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്തായാലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ ജനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ഒരു അങ്കുഷ്ട മാത്രം, അതായത് ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ സൈസിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ദർശനം കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വീണ്ടും ലൈഫ് കൊടുത്തു, രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ച ശേഷം ആരാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്, അത് അത്രയും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അത്രയും സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും, ഇതാണോ ഇതാണോ ഇതാണോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിത്ത് എന്നുള്ള എക്സാമിനർ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുള്ള പരീക്ഷിത് എന്ന പേര് കിട്ടാനും അതൊരു ഇതായത് കാരണമായത്. ഓക്കെ, so the sages of Naimisharanya became struck with wonder after hearing about the wonderful administration of Maharaja Parikshit, especially in reference to his punishing the personality of Kali and making him completely unable to do any harm within the kingdom. Sudha Goswami was equally anxious to describe Maharaja Parikshit's wonderful birth and death, and this verse is stated by Sudha Goswami to increase the interest of the sages of Naimisharanya. ഇപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് സേജസ് സാധുജനങ്ങൾ ഹെഡഡ് ബൈ ഹൂം ശൗണകൃഷി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻക്യൂസിറ്റീവ്നെസ്, ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാജ പരീക്ഷിതിന്റെ ആ ഗ്ലോറീസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജനനത്തെ പറ്റിയിട്ടും മരണത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഇവിടെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, സൂത ഗോസ്വാമി ഈക്വലി ആങ്ഷ്യസ്. എങ്ങനെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സേജസ് ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, അതേപോലെ സൂത ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പറ്റി ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും അത്രയും ആതുരത കാണിച്ചിരുന്നു. ടു ഡിസ്ക്രൈബ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് വണ്ടർഫുൾ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ആൻഡ് ദിസ് വേഴ്സ് is stated by Sudha Goswami to increase, ആണ് പറയുന്നത്, ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സേജസ്. അവരുടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 2. ബ്രഹ്മകോപോതിതാദ്യസ്തു തക്ഷകാത് പ്രാണം വിപ്ലവാത് ന സമ്മുമോർഹോരുഭയാത് ഭഗവതി അർപ്പിതാസയാ. ബ്രഹ്മകോപോതിതാദ്യസ്തു തക്ഷകാത് പ്രാണം വിപ്ലവാത് ന സമ്മുമോഹോരുഭയാത് ഭഗവത്യർപ്പിതാസയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण जी, प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण जी. ब्रह्मोद्धिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः. हरे कृष्ण. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വൈ ശ്രീരപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലുപരി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ബോധപൂർവം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കയാൽ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ശാപം നിമിത്തം തക്ഷകനാൽ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും വികാര തീവ്രനാക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാതാജി.
Furthermore, Maharaja Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahmana boy. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ബർത്തിന്, ജന്മത്തെ പറ്റിയിട്ട്, ജനനത്തെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തില് നേരെ ഡെത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ ബോയിന്റെ ആ ഒരു ശാപം കാരണം. പക്ഷെ എന്തു തന്നെ ആയാലും ശരി, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് പരീക്ഷന്മാരെ ഒരു ലേശം പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പറയുന്നത് therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear. സാധാരണ ഇതില് നമ്മൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാണ്, നമ്മൾ ആകെ ഭയപ്പെടും അല്ലേ, എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ടോട്ടലി നമ്മൾ കൊളാപ്സ് ആവും. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നോട്ടീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ മഹാരാജ പരീക്ഷ ആ 7 ദിവസം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടിട്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില് തക്ഷകൻ വന്ന് കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് എയർ പോയി. മറ്റത് ഒരു നിമിത്തം മാത്രം അല്ലേ, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് വന്ന് കടിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് തക്ഷകന്റെ കടി കൊണ്ടിട്ടല്ലാണ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്ത് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കാരണമായെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കാരണമായിത്തീർ. അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവദ്ധാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. സോ എ സെൽഫ് സറണ്ടർ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് നാരായണ പരായണ. നാരായണ പരായണ, അതായത് സെൽഫ് സറണ്ടർ ഡിവോട്ടി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. Such a person is never afraid of any place or person, not even of death. For him, nothing is as important as the Supreme Lord. രാഖേ മാരാ കൃഷ്ണക്കെ, മാരെ കൃഷ്ണ രാഖേക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റൂ, കൃഷ്ണൻ കൊല്ലാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും തടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഭക്തന്മാർ. അപ്പോൾ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിനോടും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണെന്ന് കാണുള്ളൂ. അത് നല്ലതും ചീത്തയും, ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇതും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. നെവർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് എനി പ്ലേസ് ഓർ പേഴ്സൺ, നോട്ട് ഇവൻ ഡെത്ത്. ഫോർ ഹിം നത്തിങ് ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് എ സുപ്രീം ലോർഡ് ആൻഡ് ദസ് ഹി ഗിവ്സ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൽ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന പോലെ എന്നെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ, അതായത് അങ്ങയുടെ ആ പാദധൂളി എപ്പോഴും സ്പർശിച്ച് അങ്ങയെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചിരിക്കാനുള്ള അത് എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയരുതാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സേവനം എനിക്ക് വേണം. അത് നരകത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെവൻ, ഹെൽ, പെബിൾ, പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. സുഖം ദുഃഖം അവർക്കൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലാണ് ഭക്തന്മാർ. ഗുഡ് ബാഡ്, ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്, സക്സസ് ഫെയിലിയർ, ഇതൊന്നുമില്ല. ഭക്തൻ ഇതിന് മുകളിലാണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുകളിലാണ്. He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly life and death are different conditions of existence created by the Lord. അപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗവും നരകവും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടും നന്മയ്ക്കാണ്. മാനവരാശിയുടെ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് നന്മയ്ക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് നരകം നന്മയാവുന്നത്? നരകത്തിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വില അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല സമയത്തിന്റെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ, അതിന്റെ വില അറിയുള്ളൂ. ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴേ സക്സസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഖമാണ്, എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് അതിന്റെ വില അറിയില്ല.
ഓക്കെ, അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രണ്ടും കൂടിയും കലർന്നാണ്, മിശ്രിതമാണ്. സുഖം ദുഃഖമൊക്കെ, ജയം പരാജയം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സിമിലർലി ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോഡ്. ബട്ട് ഇൻ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് റിമംബറൻസ് ഓഫ് നാരായണ. ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്തും, നല്ല സമയത്തും ചീത്ത സമയത്തും, അതായത് സുഖമുള്ള സമയത്തും ദുഃഖമുള്ള സമയത്തും, വിജയം പരാജയം, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റിമംബറൻസ് ഓഫ് നാരായണ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. നാരായണ പാരായണ പ്രാക്ടീസസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി. അതായത് ഭക്തന്മാരെ ഇതെപ്പോഴും, അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. Maharaja Parikshit was such a pure devotee. He was wrongfully cursed by an inexperienced son of a Brahman. Okay. അപ്പോൾ wrongfully ഇവിടെ പ്രവാദ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ആ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ആ ബാലൻ ശപിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് മെച്യൂർഡ് അല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലനാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തത്. അല്ലേ? വാസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കലി. അപ്പോഴേക്കും കലിയുടെ പ്രഭാവം അവിടെ വന്നു. കലിയുടെ പ്രഭാവം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബാലനും അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു രാജാവിനെ ശപിക്കേണ്ടി വന്നത്. ആൻഡ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് ടുക്ക് ദിസ് ടു ബി സെൻഡ് ബൈ നാരായണ. നമ്മളെ പോലെയല്ല, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഉടനെ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നോക്കും, അതിനെ എങ്ങനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കും. ആ ശപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാലനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കും, നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയായിട്ട് കണ്ടു. സാധാരണ നമുക്ക് നല്ലത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിന് നല്ലൊരു അവസരം നമുക്ക് തന്നു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വിപരീതമായിട്ട് റിവേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറയും, അയ്യോ ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ നല്ലത് ഇത്രയും കാലം നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടില്ല, എന്താണ് എന്നെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അതിനെയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയായിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വെറും നല്ലത് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും റിവേഴ്സൽസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനോട് കൂടിയാണ്. അതും നമ്മൾ സഹിക്കണം, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ഹി വർ ടു ബി കിൽഡ് ബൈ എ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്, ഇറ്റ് വുഡ് ആൾസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദ വിൽ ഓഫ് ദ. അങ്ങനെ തക്ഷകന്റെ ഒരു പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റിട്ടാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് ഇവിടെ മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദ ഡിവോട്ടി നെവർ ഗോസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. എനിത്തിങ് സെൻഡ് ബൈ ഗോഡ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ദ ഡിവോട്ടി. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ കാണുള്ളൂ. എനിത്തിങ്, അത് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നല്ലത് മാത്രം അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, മറ്റത് ഇല്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് ഭഗവാനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ നല്ലവനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റും. നല്ലത് വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതാണ്, നല്ല കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നു. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും റിവേഴ്സ് സംഭവിച്ചാൽ അയ്യോ അതല്ല, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കല്. അതൊരു ഡിവോട്ടിക്ക് മാത്രമേ ആ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. Therefore, Maharaja Parikshit was neither afraid of nor bewildered by such things. That is a sign of a pure devotee of the Lord. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് മഹാരാജ പരീക്ഷിതിന് ഒരു വ്യാകുലത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയായിട്ട്. നമ്മളും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഇത് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ ക്യാരക്ടറും അവരുടെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളും ഭക്തനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, എപ്പോഴും നല്ല സംഭവിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്രൂട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അതും ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് മഹാരാജ പരീക്ഷിതിന്റെ ഈ എക്സാമ്പിളിനോടുകൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വെറും നല്ലത് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ, മറ്റു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
ഇപ്പോഴും നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്, തുടക്കക്കാരാണ്. വി ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ഈ മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മളും ഉയരണം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ആയേ പറ്റൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. So therefore, Maharaja Parikshit was neither afraid of nor bewildered by such things. That is a sign of a pure devotee. ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 3. ഉത്സൃജ്യ സർവദാ സംഘം വിജ്ഞാതാജിത സംസ്ഥിതി വയ്യാ സഖീർജഹോ ശിഷ്യോ ഗംഗായാം സ്വം കലേവരം ഉത്സൃജ്യ സർവദാ സംഘം വിജ്ഞാതാചിത സംസ്ഥിതി വയ്യാ സഖീർജഹോ ശിഷ്യോ ഗംഗായാം സ്വം കലേവരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സൃജ്യ സർവദാ സംഘം വിജ്ഞാതാജിത സംസ്ഥിതി വയ്യാസഖേർജഹൗ ശിഷ്യ ഗംഗായാം സ്വകളേവരം. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭോദ്. ജയ ശ്രീല പ്രഭോദ്. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളെ എല്ലാം യാത്രയാക്കിയ ശേഷം വ്യാസദേവപുത്രനായ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് സ്വയം ശിഷ്യനായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു മാതാജി. Furthermore, after leaving all his associates, the king surrendered himself as a disciple of the son of Vyasa, Sukadeva Goswami, and thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead, and at last gave up his material body on the bank of the Ganges. അങ്ങനെ ആ ശാപത്തിന് ശേഷം മഹാരാജ പരീക്ഷിത് മനസ്സായി ഇത് ഭഗവാൻ അയച്ചതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അത് സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ അനുയായികളെല്ലാം പറഞ്ഞയച്ച് എവിടേക്ക് പോയി? എവിടെയാണ് പോയത്? സുഖത്തൽ അല്ലേ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഗാഞ്ചസ്. അവിടെ വ്യാസദേവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം 7 ദിവസം 7 രാത്രി നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രവിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. സോ ദ കിങ് സറണ്ടേർഡ് ഹിംസെൽഫ് എസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ, ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട്. ആരുടെ? സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ഭാഗ്യം കൊടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹപ്രകാരമാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് അതായത് ഗർഭപാത്രത്തില് രക്ഷപ്പെട്ടതും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു അവസരം. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി റിയലൈസ്ഡ് സോൾ അല്ലെ, വ്യാസമഹർഷിയുടെ പുത്രൻ. ഈവൻ വ്യാസമഹർഷിയും നാരദ മഹർഷിയും എല്ലാം ആ അസംബ്ലിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി തൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛനും കൂടിയും ആ സഭയിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കാണ്. അപ്പോൾ യു വാസ് എ മോസ്റ്റ് റിയലൈസ് സോൾ. അവർ ആ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്നാണ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കേട്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഭാഗവതം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരോഭാവം സംഭവിച്ചു. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗേവ് അപ്പ് ഹിസ് മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ ഗേഞ്ചസ്, ഗംഗാ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട്. So the word Ajita is significant here. The personality of Godhead Sri Krishna is known as Ajita or unconquerable. Jita, ജയിക്കാൻ. അജിത, ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, unconquerable. And he is so in every respect. Okay, ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിധത്തിലും ആർക്കും. No one can know his actual position. He is unconquerable by knowledge also. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഓംനിസിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ, ഫുൾ 100%. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എത്രത്തോളം അറിയണോ അത്രത്തോളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഓംനിസിയൻറ്റ്, ഓംനിപൊട്ടൻറ്റ്, ഓംനിപ്രസൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുള്ള ഒരു പര്യായങ്ങളാണ്. സോ വി ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ധർമ്മ or place eternal Goloka Vrindavana, but there are many scholars who interpret this abode in different ways. But by the grace of a spiritual master like Sukadeva Goswami, unto whom the king gave himself up as a most humble disciple, one is able to understand the actual position of the Lord
his eternal abode and his transcendental paraphernalia in that Dhamma or abode. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമിനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടും പല സ്കോളേഴ്സും പല തത്വചിന്തകന്മാരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അതായത് റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർക്ക് മാത്രമേ, അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ലൈക്ക് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അൺടു ഹൂം ദ കിങ് ഗേവ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അഭയം പ്രാപിച്ചു, ശരണം പ്രാപിച്ചു. ആരെ? സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു, അതായത് അതാണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കണം, ശരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ദേ വിൽ ഇമ്പാർട്ട് ദ റിക്വയർഡ് നോളജ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചറിയാം, നിങ്ങളെക്കാളും ഗുരുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാത്ത മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നെ, അങ്ങനെയല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും കൂടി അവിടെ സമർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ചെറിയ ഇൻ്റലിജൻസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഗുരു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാം, ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് ആയിരിക്കണം, വിത്ത് ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ്, ക്യൂരിയോസിറ്റി അറിയാൻ. അല്ലാതെ അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് മോസ്റ്റ് ഹംബിൾ ഡിസൈപ്പിൾ ആണ്. വൺ ഈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ. അങ്ങനെ ഒരു ആ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഗുരു പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹിസ് എറ്റേണൽ അബോർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ട്രാൻസിഡന്റൽ പാരഫെർനാലിയ ഇൻ ദാറ്റ് ധാമ ഓർ അബോർഡ്. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമിനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ പാരഫെർനാലിയെ പറ്റിയിട്ടും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സബ്മിഷൻ വേണം ഗുരുവിനോട്. അതും ആ ഗുരു വരുന്നത് ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന അൺബ്രോക്കൺ ചെയിൻ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷൻ ആവുന്ന ആ ബോണഫൈഡ് ഗുരു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കത് ഈ ശരിക്കുള്ള ഈ നോളജ് ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. Knowing the transcendental position of the Lord and the transcendental method by which one can approach that transcendental Dhamma, the king was confident about his ultimate destination, and by knowing this, he could leave aside everything material, even his own body, without any difficulty of attachment. അപ്പോൾ യാതൊരു ആസക്തി, ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇതെല്ലാം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ പരംധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരം കിട്ടി, ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇൻ ദ ഭഗവത്ഗീത ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. One can give up all connection with material attachment when one is able to see the param or the superior quality of things. From Bhagavad Gita, we understand that the quality of the Lord's energy that is superior to the material quality of energy. By the grace of the bona fide spiritual master like Sukadev Goswami, it is quite possible to know everything of the superior energy of the Lord by which the Lord manifests his eternal name, quality, pastimes, paraphernalia, and variegatedness. Unless one thoroughly understands this superior or eternal energy of the Lord, it is not possible to leave the material energy. അപ്പോൾ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇതെല്ലാം വിടണം നമ്മൾ. ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്, ഫ്ലിക്കറിങ് ആണ്, വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ഒരു ഈഗർനെസ്, ഇൻറ്റൻസ് ഈഗർനെസ് വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ, Maharaja Parikshit was able to receive the mercy of such a personality as Sukadeva Goswami, and thus he was able to know the actual position of the unconquerable Lord. അപ്പോൾ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോർഡ് ഫ്രം ദ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു നോ ഹിം ബൈ ദ മേഴ്സി ഓഫ് ലിബറേറ്റഡ് ഡിവോട്ടീസ് ലൈക്ക് സുഖദേവ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര ഈസി അല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച്
ഒരു ആചാര്യന് നമ്മൾ സമർപ്പണം, ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഴ്സി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ വേദങ്ങളെല്ലാം, ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം, മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ, അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ, ഗുരുജനങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്തോട് മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീക്കില്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. आनंद कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।